अंग्रेज ने अपने वड्डे संद दे नाल मेरी घरवाली दी पिछली गुफा भी पाड़ दित्ती। अज दी कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस कहानी नूं अंत तक सुन के जाओ जी। मेरा नाम गैरी है, मेरा ब्याह होए नूं 6-7 साल हो चुके हैं। मेरी वाइफ जसनीत बहुत ही ज़्यादा सोहनी है। जिस दिन वो व्याही आई सी उसनूं देख के मेरे दोस्तां ते पिंड दियां मुंडियां दियां अखां अड्डियां दियां अड्डियां ही रह गईयां सन, क्योंकि वो है ही इन्नी सोहनी। उसका रंग गोरा है ते लाली पई है गल्लां उत्ते आई, अखां हिरनी वर्गियां ने, परफेक्ट साइज सी, मुक्कदी गल कोई कमी नहीं सी। ताही तां हर देखण वाले नूं खो पैंदी सी। विआह वाले दिन ही मैनू मेरे कई दोस्तां ने कहा सी कि मैं किस्मत दा धनी हां जिसनूं इन्नी वधिया घरवाली मिली है। यह गल कहंदे होयां दे अखां विच वासना साफ देखी जा सकदी सी। जसनीत बहुत ही शर्माकल सी। पहले दिन ही उसदियां बहुत मिन्नतां करन तो बाद वो मेरे नाल ओह वाली खेड खेडण लई राजी हुई, पर शर्त सी कि लाइट बंद होवे तां ही गुफा दूं। पर पहली रात इस गल की तसल्ली हो गई सी कि उसकी गुड्डी टैट सील बंद सी। मेरे काके नूं करीम ला के हौली हौली अंदर भेजिया। जिवें तुहानूं दस्सिया है कि मेरी घरवाली बहुत ही ज़्यादा शर्माकल है, सो ओहदे हुसन दे दर्शन चानण विच काफ़ी दिनों बाद होए। उसदे बल्लभ ते गुड्डी सब कुछ सिरा ही सी, पर वो हमेशा मेरे तो बहुत शर्माउंदी रहिंदी सी अते मैनूं खेड खेडण वालीआं कहाणीआं ते फिल्मां दा शौक सी अते नाल ही बहुत तजर्बा भी। पर हौली हौली मैं उसनूं अपने हिसाब नाल ट्रेंड करदा गया। 3-4 महीनों विच वो मेरे मुताबिक खेड खेडण वेले चलण लगी। हुण असीं इकट्ठे खेड खेलण वाली मूवीज़ देखदे ते खूब खेड खेडण वालीआं गल्लां करदे। पहले साल असीं खूब रज के खेड खेडी, अगले साल असीं पक्के तौर ते कैनेडा शिफ्ट हो गए। हुण घर दीआं जिम्मेवारियां ते काम दे प्रैशर कारण हफ्ते विच 1-2 वार ही खेड खेडण दा मज़ा लै सकदा सी। जदों भी मेरी घरवाली साफ ठंडे मौसम ते चंगे खाण पीण नाल होर निखरी आउंदी सी, रहिंदी कसर पश्चिमी पहरावे ने पूरी कर दित्ती सी। मैं अपनी पूरी वाह लाउंदा कि ओहदी खेड विच तसल्ली करवावां, पर नींदरे ते थकेवें अगे पहलां वाली गल नहीं बन रही सी। पर जसनीत ने कदे कोई शिकायत नहीं कीती सी। हौली हौली खेड वाली लाइफ बोरिंग होण लग पई। हुण असीं कैनेडा विच भी थोड़ा सैटल होण लग पए सी, सो असीं खेड खेडण वाली लाइफ विच दोबारा रंग भरन बारे सोचण लगे। वो सोहणी बण के मेरे सामने आउण लगी। असीं दोबारा इकट्ठे बैठ के मूवीज़ देखण लगे। खेड खेडण समय उस दिन देखी हुई मूवी वाले तरीके वरतदे। पता नहीं क्यों मैनू 3 जाणियां वाली मूवी देखनी वधिया लगदी सी, पर जसनीत नूं यह सब पसंद नहीं सी। पर फिर भी मैं कई वारी धक्के नाल उसनूं यह सब दिखा दिंदा, पर उसनूं खेड खेडण टाइम मेरे कोलों खेड वालीआं गल्लां सुणनियां बहुत पसंद सन। कई वार मैं उसनूं खेड खेडण दी सुपनी दुनिया विच ले जा के रोल प्ले करन नूं कहंदा ते सब कुछ महसूस करन नूं कहंदा, तां जिन्नी ज़्यादा स्टोरी वधिया हुंदी ओह उस तों ज़्यादा जोर नाल खेड खेडदी। कई वार मैं शॉपिंग सेंटरां विच देसी ते गोरियां दीआं ललचाईआं नज़रां उसदा पिछा करदियां देखदा मैनूं चंगा लगदा ते घर आके जद उहनूं दसदा तां ओह शर्मा जांदी। कई वार खेड खेडदे समय मेरे मन विच ख्याल आउंदा कि जसनीत नूं मेरे काके तो वड्डा संद चाहीदा है। इह सोचण तो बाद मेरा औड़ा मौड़ा लौड़ा होर पटण नूं हो जांदा। मेरा जी करदा कि कोई वड्डा नाग वाला अणजाण जसनीत नाल खेड खेडे ते मैं कोल बह के देखां ते थोड़ी देर बाद असीं दोनों रल के जसनीत नाल खेड खेडीए। इस विचार नाल मेरे अंदर खेड दी होर अग बलदी। यह मूवीज़ ते कहाणियां दा असर सी। हुण खेड खेडण समय मैं जसनीत नूं इस नाल रलदियां मिलदियां कहाणियां सुणाउंदा ते असीं ही कहाणियां दे पात्र हुंदे। ये सब सुण के ओह गर्म हो के खेड खेडदी ते इस तों अगे बोलण ते मेरे मूँह ते हत्थ धर के मैनूं चुप करवा दिंदी। जसनीत दा कहना सी कि ये कहाणियां तक ही ठीक है, इस तो अगे नहीं। पर मैं फिर भी कई बार उसकी मिन्नत की कि मैं तैनूं किसी वड्डे काके वाले अणजाण नाल खेड खिडाउणी है ते देखना चाहुंदा हाँ, पर वह हमेशा मैनूं टाल दिंदी। सो इस तो बाद इस विचार नूं मैं अपने मन विच ही रखदा, पर उस नाल इस बारे कोई गल्लां ना करदा। जिवें जिवें समां बीतदा गया असीं पैसे वल्लों सौखे हुंदे गए। हुण असीं छुट्टियां विच बाहर घुम्मण जांदे, वख-वख थावां होटलां बीचां जंगलां वर्गियां बदलवीआं थावां ते रज के खेड खेडदे। पिछले साल असीं कैनेडा दे एक नैशनल पार्क नूं घुम्मण दा प्रोग्राम बनाया ते नेड़ले किसी लग्जरी होटल विच रहण नालों जंगल विच बणीआं होईआं लग्जरी झोंपड़ियां विच बुकिंग करवा दित्ती। मिथे होए दिन ते असीं कार राहीं नैशनल पार्क पहुंच गए। जंगल दे उबड़ खाबड़ रास्ते उपर दी हो के असीं अपनी झोंपड़ी तक पहुंचे। ये 6-7 वख-वख झोंपड़ियां दा कंपलैक्स जिहा सी जो देवदार दरख्तां दे विच बाहरी दुनिया तो बहुत वखरी सिरजी बैठा सी। बड़ी ही रमणीक जगह सी। असीं अपनी बुकिंग वाली झोंपड़ी दा
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਲਾ ਲੌਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 50-52 ਸਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਲ ਸਫੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੋਰਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਸਾਈਡ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਲਾਸ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਕਿਚਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਪਏ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਕੌਫੀ ਦੇ 2 ਕੱਪ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਸਟਿਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਨੀਂਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਗਰਿਲ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਸਨੀਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗਲਾਸ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਚੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ। ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਨੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵਾਈਨ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਜਸਨੀਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਵਾਈਨ ਪੀਂਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਥੋੜੀਆਂ ਊਂਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਸਨੀਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਰਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੌਕ ਲਾ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਨੀਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਸਟਿਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਸੀ ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਸਨੀਤ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸਨੀਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਸਨੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁਣਚਣੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਸਨੀਤ ਚੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਨੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਕ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਘੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ DVD ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਸਨ। ਜਸਨੀਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਅੱਗ ਦੇਖੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਸਨੀਤ ਤੇ ਵਾਈਨ ਤੇ ਮੂਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸਦੇ ਬੱਲਬ ਮਸਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੈਰ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਜੀਭ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਸਨੀਤ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਸਨੀਤ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸਨੀਤ ਨੇ ਥੋੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਨੀਤ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਜਸਨੀਤ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਕਿ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਦੀਆਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਚਲਾ ਕਾਕਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਜਨਬੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਨੀਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਸਨੀਤ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਜਸਨੀਤ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਂਹ ਵਰਗਾ ਮੋਟਾ ਸੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਡੀਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਨੀਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ ਪੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਸਨੀਤ ਹੋਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਸਟਿਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਸੰਦ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਸਨੀਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਸਟਿਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਆਂਡ-ਮਾਂਡ ਗਾਂਡ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੰਦ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਸਨੀਤ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਜਸਨੀਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਗ ਉਹ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਗੁਫਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਗੁਫਾ ਜਸਟਿਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਲੰਬੇ ਸੰਦ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਦ ਉੱਪਰ ਧਰਿਆ। ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਸੰਦ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜਸਨੀਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਟੈਟ ਗੁਫਾ ਐਡਾ ਨਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਸਟਿਨ ਨੂੰ ਨਾਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਸੰਦ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਰੀਮ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੰਦ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਰ ਜਸਟਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜਸਟਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਜਸਨੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਜਸਨੀਤ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਔੜਾ ਮੋੜਾ ਮੁਪੜਾ ਲੁਪੜਾ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬੱਲਮ ਮਸਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਸਟਿਨ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਗਰਾਜ ਨਾਲ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਗੁਫਾ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕਿਆ। ਜਸਨੀਤ ਪਾਸਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਸਨੀਤ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜਸਟਿਨ ਦੇ ਸੰਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਗੁਫਾ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਫਾ ਨਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਸਨੀਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜਸਟਿਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਫਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਸਨੀਤ ਇੱਕਦਮ ਜਸਟਿਨ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਰਾਜ ਪਿਛਲੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਟਿਊਬ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੌੜੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਨਾਗਰਾਜ ਟਿਊਬ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਗ ਪਿਛਲੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਸਨੀਤ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਗੁਫਾ ਪੂਰੀ ਟਾਈਟ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੰਦ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਨੀਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿਊਬ ਪੂਰੀ ਘੁੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਹੇਠੋਂ ਜਸਨੀਤ ਦੇ
ਤੇ ਬੱਲਬ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਸਨੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੁੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਨੇ ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਗੁਫਾ ਉੱਤੇ ਸੰਦ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਸਨੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਸਟਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਸਨੀਤ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਸੰਦ ਦਾ ਥੁੱਕ ਬਾਹਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਸਨੀਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਗੁਫਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਗੁਫਾ ਤੇ ਗੁਫਾ ਚੋਂ ਨਾਗਰਾਜ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਥੁੱਕ ਉਸਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ